जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान अंतर्गत SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, आज आपणे धोरण 10 नो 5मो पाठ तत्वों आवर्ती वर्गीकरण एना बीजा भागनी अंदर मेळा छीए। पहला भागना विडियोनी अंदर तमे लोको जोई गया हशो के ए समये जाणीता रासायणिक तत्वों ने व्यवस्थित रीते गोठवવાનો सौ प्रथम प्रयत्न डोब्रेनरे कर्यो। त्यारबाद केटलीक मर्यादाओने कारणे ए व्यवस्था छे ए लांबो समय चाली नहीं, एटले त्यार पछी जोहन न्यूलैंडे अष्टकना नियम अथवा तो अष्टकना सिद्धांतनी समजूती आपी अने संगीतना 7 सूरोने आधारे एमणे ए समयना जाणीता तत्वोने तेना परमाणवीय दळना चढ़ता क्रम में गोठवा अने दर्शाव्युं के दरेक 8मुं तत्व ए पहला तत्व जेवा ज गुणधर्मो धरावे छे। तो ए अष्टकना नियमनी शुं मर्यादा छे? तो ज्यारे न्यूलैंडे ए आवर्त कोष्टकनी अंदर अथवा तो ए समये पोताना आ कोष्टकनी अंदर तत्वोनी गोठवणी दर्शावी त्यारे एमनो जे नियम छे मात्र केल्शियम सुधीना तत्वोने ज लागू पाड़ी शकाय। एटले के 1 થી 20 केल्शियम सुधी दरेके दरेक तत्व छे ए अष्टकना नियमनुं पालन करता। पण त्यार पछी ना जे कोई तत्वो शोधायेला हता ए अष्टकना नियमनुं अथवा तो अष्टकना सिद्धांतनी नुं पालन करता नता। परिणामे ए न्यूलैंडनो अष्टकनो सिद्धांत छे ए मर्यादित बन्यो अने आवुं शा माटे थाय छे ए समजावी शक्या नहीं। बीजी मर्यादा ए के न्यूलैंडे एवुं धार लीधुं हतुं के विश्वनी अंदर 56 तत्वो ज छे, एनाथी वधारे रासायणिक तत्वो अस्तित्व धरावता नथी। एटले एणे जे कंई गोठवण आपी ए मात्र 56 तत्वोने आधारे ज आपी अने एवुं पण साबित करी दीधुं के हवे पछी नवा कोई तत्वो शोधाशे नहीं। आ 56 तत्वो पछीना कोई पण तत्वो शोधावाना नथी एवुं एणे साबित करी दीधुं। अने 56 तत्वोमां पण केटलाक तत्वो छे एना गुणधर्मो ए बराबर बंध बेसता नता। 20 तत्व सुधी एटले के केल्शियम सुधी बधा ज गुणधर्मोनुं पालन थतुं हतुं। अष्टकनो सिद्धांत पण जळवाई रहेतो हतो, पण त्यार पछी आवुं बनतुं नतुं। हवे पोताना कोष्टकनी अंदर दरेके दरेक तत्वोने बंध बेसाडवा माटे न्यूलैंडे शुं कर्युं तो के एक ज स्थान उपर एक करता वधारे तत्वो राखी दीधा अने एक समान स्थान उपर तत्वो राख्या। एटले बन्युं के कोबाल्ट अने निकल बंने एक ज स्थान उपर एक साथे राख्या। हवे बंनेना गुणधर्मो अलग अलग छे। आ उपरांत क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन आ बधा ज हेलोजन तत्वो छे। एनी साथे एनी ज हरोळमां एणे आ तत्वोने राखी दीधा। हकीकते आयन जे ए कोबाल्ट अने निकल जेवा गुणधर्मो धरावे छे, परंतु एने फ्लोरीन, क्लोरीन ने ब्रोमीन साथे राखी दीधा। आम न्यूलैंडनी आ जे गोठवणी छे एनी अंदर एवुं बन्युं के असमान गुणधर्मो धरावता तत्वो छे एक ज समूहमां आव्या। एक साथे बे तत्वोने एक ज स्थान उपर गोठव्या, जेना कारणे ए गुणधर्मोनी अंदर व्यवस्थित गोठवण ना करी शक्या अने परिणामे आवुं शा माटे थाय छे एनी समजूती पण न आपी शक्या। आवी बधी मर्यादाओने कारणे न्यूलैंडनो जे अष्टकनो सिद्धांत छे ए पछीथी अस्वीकार्य बन्यो अने धीमे धीमे त्यार पछी जेणे सौथी मोटुं काम कर्युं छे ए छे दमित्री इवानोविच मेंडेलीफ। तो तमे खास जोशो के आ न्यूलैंडना अष्टकना सिद्धांतनी मर्यादाओ हती अने ए मात्र हलका तत्वोने ज लागू पाड़ी शकातो हतो। त्यार पछी शोधायेला भारे तत्वो, भारे धातुओ छे एने आ नियम लागू नतो पड़ी शकतो। एटले ए मर्यादाओ दूर करी ए दमित्री इवानोविच मेंडेलीफ 8मी फेब्रुआरी 1834 में रशियाना साइबेरिया प्रांतनी अंदर आवेला टोबस्को में जन्मेला आ मेंडेलीफे
એ સમયે શોધાયેલા લગભગ 63 જેટલા તત્વો એને વ્યવસ્થિત ગોઠવવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું. એટલે આજે જ્યારે પણ કોઈ પણ સ્થાને આવર્ત કોષ્ટકનું નામ આવે એટલે સૌથી પહેલું નામ આવે મેન્ડેલીફ. જોકે મેન્ડેલીફનું આવર્ત કોષ્ટક છે એ પણ મર્યાદિત હતું, એમાં પણ સુધારા થયા. આમ છતાંય અત્યારે જે કંઈ આપણે આવર્ત કોષ્ટક શીખીએ છીએ એમાં સૌથી મહત્વનો ફાળો છે આ મેન્ડેલીફનો. એટલા માટે આપણે એને મેન્ડેલીફનું આવર્ત કોષ્ટક પણ કહીએ છીએ. તો આજે આપણે આ મેન્ડેલીફના આવર્ત કોષ્ટકની ગોઠવણી શીખવાની છે. આજના વિડીયોની અંદર જોશું આપણે કે એણે તત્વોને કેવી રીતે ગોઠવા છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, એનું નામ દમિત્રી ઇવાનોવિચ મેન્ડેલીફ. જન્મ થયો છે ટોબસ્કો અને 8મી ફેબ્રુઆરી 1834. હવે આ મેન્ડેલીફે શું કર્યું? તો એણે તત્વોને વર્ગીકૃત કર્યા, તેના ગુણધર્મોને આધારે તત્વોને વર્ગીકૃત કર્યા અને આવર્ત કોષ્ટકના વિકાસમાં મહત્વનો ફાળો એ મેન્ડેલીફે આપ્યો. મેન્ડેલીફ સિવાયના પણ ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિક છે જેણે આવર્ત કોષ્ટકમાં ઘણું બધું કામ કર્યું છે. આમ છતાં એનો સૌથી વધારે યશ છે એ મેન્ડેલીફના ફાળે જ જાય છે. કારણ શું? તો કે મેન્ડેલીફે જે ગોઠવણ કરી એ પછીથી ક્યારેય ખોટી નથી બની. લિમિટેશન છે, એમાં સુધારા વધારા થયા. આમ છતાંય એણે જે આપેલો સિદ્ધાંત છે એ ક્રમશઃ વિકાસના આવર્ત કોષ્ટકના વિકાસમાં મદદરૂપ બન્યો છે. આ તત્વો છે એને કેવી રીતે ગોઠવા છે? તો કે ચોક્કસ પ્રકારના તત્વોને એમણે વ્યવસ્થિત ગોઠવવા માટે ચોક્કસ સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કર્યો છે. એમણે ગોઠવેલા કોષ્ટકની અંદર એક જ કોલમમાં જે તત્વો રહેલા છે એમની વચ્ચે સમાન ગુણધર્મો છે અને ચોક્કસ ગોઠવણી છે, ચોક્કસ રિલેશન છે. માટે આ મેન્ડેલીફના ફાળે આવર્ત કોષ્ટકનું સંશોધન જાય છે. મેન્ડેલીફ વખતે લગભગ 63 જેટલા તત્વો જાણીતા હતા અને આ 63 તત્વોને એણે યોગ્ય રીતે કોષ્ટકની અંદર ગોઠવા છે, જે પછીથી ક્યારેય ખોટા ઠર્યા નથી. હવે અહીંયા એક બાબત એણે ખાસ ધ્યાન રાખી હતી કે સમાન ગુણધર્મો ધરાવતા તત્વો છે એને એક જ કોલમમાં રાખેલા હતા. બરાબર છે? અને આવર્ત કોષ્ટક તૈયાર કર્યું હતું. એટલે જ એને મેન્ડેલીફનું આવર્ત કોષ્ટક કહેવાય છે. મેન્ડેલીફે પોતાના આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોને તેના પરમાણવીય દળના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવા હતા, જે અગાઉથી પણ બધાએ ગોઠવા હતા. આમ છતાં એણે પણ દરેક તત્વને તેના પરમાણવીય દળના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા. એટલે કે જેનું પરમાણવીય દળ સૌથી ઓછું છે એ પહેલા અને જેમ જેમ પરમાણવીય દળમાં વધારો થાય છે એમ એના પછી ગોઠવાતા ગયા. જેમાં એને અષ્ટકના નિયમનું પણ થોડું ઘણું પાલન કર્યું છે. મેન્ડેલીફે બીજું શું કર્યું? તો કે દરેક સમૂહની અંદર રહેલા તત્વોના મોટા ભાગના ગુણધર્મો સમાન હતા. એમાં ક્યાંય અલગ ગુણધર્મો ધરાવતા તત્વો એક જ સ્થાને કે એક જ સમૂહમાં આવ્યા નથી, જે ન્યુલેન્ડમાં આપણને જોવા મળ્યું હતું. એટલે આ બધી ઉપલબ્ધિઓ મેન્ડેલીફની છે. એટલે મેન્ડેલીફ છે એણે જે કંઈ કોષ્ટક આપ્યું એના આધારે એક નિયમ આપ્યો જેને મેન્ડેલીફનો આવર્ત નિયમ કહેવાય છે. શું છે આ મેન્ડેલીફનો આવર્ત નિયમ? તો બહુ ટૂંકો છે. મેન્ડેલીફનો આવર્ત નિયમ તત્વોના ગુણધર્મો તેના પરમાણવીય દળના આવર્તનીય વિધેયો છે. અહીંયા શબ્દ અલગ અલગ સમજજો. મેન્ડેલીફના આવર્ત નિયમ મુજબ તત્વોના ગુણધર્મો, કોઈ પણ તત્વના રાસાયણિક ગુણધર્મો તેના પરમાણવીય દળ એટલે એનું જે પરમાણુનું દળ છે એના આવર્તનીય વિધેયો છે, એના ઉપર આધારિત છે. આવર્તન એટલે પુનરાવર્તન થવાનું. દાખલા તરીકે આપણે એમ લઈએ કે સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ એમ ક્રમમાં 7 તત્વો સુધી જઈએ એટલે દરેકના ગુણધર્મો ધીમે ધીમે બદલાય છે. પરમાણુ દળ વધે એમ ગુણધર્મો બદલાય. પછીથી 8મું તત્વ આવે એટલે કે સોડિયમથી 8મું તત્વ પોટેશિયમ આવ્યું તો પોટેશિયમના ગુણધર્મ સોડિયમ જેવા જ છે. એવી જ રીતે એ જ ગુણધર્મોનું પુનરાવર્તન થાય છે.
પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ એ તમે જુઓ તો સોડિયમ મેગ્નેશિયમ જેવા જ ગુણધર્મો ધરાવે છે. એવી જ રીતે આપણે આખી શ્રેણી લઈએ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન. તો એના પછીનું 8મું તત્વ આવે તો સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ. એલ્યુમિનિયમ પછી આવશે અહીંયા સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર અને ક્લોરિન. તો જે રીતે લિથિયમથી લઈને ફ્લોરિન સુધી ગુણધર્મોમાં ફેરફાર આવે છે પરમાણ્વીય દળના ચડતા ક્રમને આધારે, જેમ જેમ પરમાણ્વીય દળ વધતું જાય એમ એના ગુણધર્મો બદલાય છે. એવી જ પેટર્ન, એ જ પ્રકારે ગુણધર્મોનું બદલવું એ સોડિયમથી ક્લોરિન સુધી જોવા મળે છે. એટલે કે ગુણધર્મોમાં જે સુધારા આવે છે એનું પણ પુનરાવર્તન થાય છે. તો આ મેન્ડેલિફનો આવર્ત નિયમ પણ એ જ કહે છે કે તત્વોના ગુણધર્મો તેના પરમાણ્વીય દળના આવર્તનીય વિધેયો છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ નિયમ 1 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે. મેન્ડેલિફનો આવર્ત નિયમ લખો. તો હવે તમે આ સ્પષ્ટ સમજી ગયા હશો. હવે આપણે અહીં જોઈએ મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક કેવું છે, એણે કોષ્ટકમાં શું કર્યું છે. બરાબર સમજજો. અહીંયા મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં એણે તત્વોની હાઇડ્રોજન સાથેની પ્રક્રિયા અને તત્વોની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા કરી ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રાઇડના આધારે એમણે તત્વોને અલગ અલગ રીતે કોષ્ટકમાં વહેંચ્યા. આ કોષ્ટકની અંદર ખાસ જુઓ તો જે ઊભો છે સ્તંભ, એ ઊભા સ્તંભને આપણે કહેશું સમૂહ. તો આમ આ જે છે એક સમૂહ, આવો દરેકે દરેક અલગ અલગ સમૂહ દેખાશે, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, એમ અલગ અલગ સમૂહ દેખાય છે. તેમજ આડી જે લાઈન દેખાય છે એ આડી લાઈન જે હરોળ જે છે એને કહેવાય છે આવર્ત. તો આમ મેન્ડેલિફે જે આવર્ત કોષ્ટક આપ્યું એમાં ઊભા સ્તંભને કહેવાય છે સમૂહ અને આડી હરોળ છે એને કહેવાય છે આવર્ત. સમૂહ અને આવર્ત એ આગળ ઉપર પણ આપણને કામ લાગશે, માટે આ શબ્દ યાદ રાખજો. એક જ હરોળ, એક જ લાઈનમાં રહેલા તત્વોને આવર્ત કહેવાય. દાખલા તરીકે આ લિથિયમથી ફ્લોરિન સુધી રહેલા તત્વો છે એક જ આવર્ત ગણાય છે. જ્યારે આ ઊભું કોલમ લઈએ, અહીંયા પણ તમે ઊભું કોલમ લ્યો તો લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ આ બધા જ એક જ સમૂહના તત્વો કહેવાય. આ ઉપરાંત આની અંદર તમે ખાસ જુઓ તો સમૂહ અને આવર્તમાં પણ એણે 2 પ્રકારના કોલમ બનાવ્યા છે, એ તત્વો અને બી પ્રકારના તત્વો. એ પણ ગુણધર્મોને આધારે એણે ફેરફાર કર્યા છે. હવે આ આવર્ત કોષ્ટક શું કામ આટલું બધું પ્રચલિત બન્યું? તો મેન્ડેલિફે ખાસ જે આડી હરોળ કે આવર્ત બનાવ્યું છે એ આવર્તમાં એણે ગુણધર્મો બરાબર ચકાસી અને તત્વોને ગોઠવા છે. હવે એની ઉપલબ્ધિ શું છે? આ શું કામ આવર્ત કોષ્ટક આટલું પ્રચલિત બન્યું? તો એ કહેવા પાછળનું કારણ એ છે કે મેન્ડેલિફે આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોને શોધ્યા, ત્યાર પછી એણે ટિટેનિયમ છે એને એલ્યુમિનિયમની નીચે રાખવાને બદલે સ્કેન્ડિયમની નીચે રાખી દીધું. સમાન ગુણધર્મોને આધારે તમે જુઓ તો એને એલ્યુમિનિયમની નીચે રાખવું જોઈએ ચડતા ક્રમમાં, પણ એમ રાખવાને બદલે એણે સ્કેન્ડિયમની નીચે રાખી દીધું. આમ એલ્યુમિનિયમને બદલે એને સ્કેન્ડિયમ પાસે રાખ્યું એટલે બન્યું એવું કે એલ્યુમિનિયમની નીચેનું સ્થાન છે એ ખાલી રહ્યું, તત્વ હતું નહીં. આમ છતાં એણે કોષ્ટકમાં જગ્યા ખાલી રાખી, અહીંયા એક પણ તત્વ ગોઠવા નહીં. એ સમયે જે 63 તત્વો હતા એને આ કોષ્ટકમાં ગોઠવી દીધા, પરંતુ આ સ્થાન ખાલી રાખ્યું અને એ ખાલી સ્થાન છે એના આધારે એમણે એવું કીધું કે ઇન ફ્યુચર, ભવિષ્યમાં એવું કોઈ તત્વ શોધાશે કે જે એલ્યુમિનિયમ જેવા જ ગુણધર્મો ધરાવતું હશે અને એ એલ્યુમિનિયમની નીચે આવશે. અત્યારે આપણને ખબર નથી, પણ એવું કોઈ તત્વ હોવું જોઈએ જે એલ્યુમિનિયમ જેવા જ ગુણધર્મો
ધરાવે છે અને એનો પરમાણવીય દળ છે એ 70 જેટલું હશે અને એ બી પ્રકારના ગુણધર્મો ધરાવતું હશે, આવી એણે આગાહી કરી. કોઈ તત્વ વિશે કોઈને જાણકારી જ નહોતી. આમ છતાં એણે કોષ્ટકમાં જે ગોઠવણી કરી એમાં બે બાબત ધ્યાનમાં રાખી: ગુણધર્મો અને પરમાણવીય દળનો ચડતો ક્રમ. અને એના આધારે એ રિક્ત સ્થાન જોવા મળ્યું અને એણે એવી આગાહી કરી કે ભવિષ્યમાં એવું કોઈ તત્વ શોધાશે જે એલ્યુમિનિયમ જેવા જ ગુણધર્મો ધરાવતું હશે, ઉપરાંત એનું પરમાણવીય દળ છે એ 70 જેટલું હશે અથવા એનાથી વધારે હશે. અને બન્યું એવું કે 5 વર્ષ પછી ગેલિયમ Ga, આ ગેલિયમની શોધ થઈ અને એનું દળ 70 થી વધારે હતું અને એ એલ્યુમિનિયમની નીચે મુકાયું. આમ એમણે બનાવેલા કોષ્ટકને આધારે જે આગાહીઓ કરી એ આગાહીઓ ભવિષ્યમાં સાચી બની. એટલા માટે મેન્ડેલિફનું આ આવર્ત કોષ્ટક છે એ ખૂબ જ સ્વીકાર્ય બન્યું. તો આ આવર્ત કોષ્ટકની તમે સમજૂતી મેળવી હશે. ફરી એકવાર આવર્ત કોષ્ટક જોઈ લ્યો. તમારા ટેક્સ્ટબુકની અંદર પણ મૂકેલું છે, પણ એની અંદર માત્ર કોષ્ટક આપ્યું છે. અહીંયા કોષ્ટકની દરેકે દરેક ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો તમને બતાવી છે કે કયું સ્થાન ખાલી છે, કયા તત્વનું સંશોધન થયું, કેટલા વર્ષ પછી થયું અને એ કઈ જગ્યાએ મુકાયું. તો આમ મેન્ડેલિફે જે કોષ્ટક બનાવ્યું એ એના પછી નવા સંશોધિત થયેલા તત્વોને મૂકવા માટે પણ ઉપયોગી બન્યું. માટે મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક છે એ સ્વીકાર્ય બન્યું હતું. તો આના આધારે પ્રશ્ન પણ તમને પૂછાય છે કે મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની ઉપલબ્ધિઓ જણાવો. ઉપલબ્ધિ એટલે એના ફાયદા જણાવો. તો આપણે આ મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની ઉપલબ્ધિઓ, એની અગત્યતા, એનું મહત્વ, એના ફાયદા જોવાના છે. તો સૌથી પહેલું, વધુ પરમાણવીય દળ ધરાવતા તત્વોને ઓછા પરમાણવીય દળ ધરાવતા તત્વ પહેલા મૂક્યું. એટલે એ સમયે જેટલા પણ તત્વો હતા એમાં દરેક તત્વને પરમાણવીય દળના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવા. થોડોક વધારે દળ હોય, અંશતઃ વધુ પરમાણવીય દળ હોય તો એ પણ પછી મુકાય, અંશતઃ ઓછું પરમાણવીય દળ હોય તો એ પહેલા મુકાય. આમ એણે ક્રમ જાળવી રાખ્યો. બીજું શું? તો આવર્ત કોષ્ટકને આધારે નહીં શોધાયેલા તત્વો જે હતા એના વિશે આગાહી કરી શકાય. આવા પછીથી ખરેખર 3 તત્વો શોધાયા, એની આગાહી પણ થઈ શકી કે આવા તત્વો હોવા જોઈએ. અને બન્યું એવું કે જેમનું નામકરણ મેન્ડેલિફ તે જ સમૂહના પહેલા તત્વના સંસ્કૃતના શબ્દ એકા પૂર્વક લગાવીને કર્યું. એટલે કે પછીથી જે તત્વો શોધાયા એનું નામકરણ પણ મેન્ડેલિફના સંસ્કૃત શબ્દ, ખાસ કરીને સંસ્કૃત શબ્દ એકા એવા પૂર્વક લગાવી અને એનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું. એટલે પછી આગાહી પણ કરી શકાય અને સંશોધન થયા પછી આવા તત્વોને કોષ્ટકમાં વ્યવસ્થિત સ્થાને ગોઠવી પણ શકાયું. નવા શોધાયેલા જે કંઈ તત્વો હતા, નિષ્ક્રિય તત્વો, એનો પણ એક સમૂહ આ કોષ્ટકમાં સીધો જ ગોઠવી શકાયો. આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જે કંઈ નવા નવા સંશોધનો થયા એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને આધારે નવા નવા તત્વો શોધાણા. અને એટલા માટે શોધાણા કે બધા જ તત્વો સક્રિય હતા, એક્ટિવ હતા. એટલે કોઈને કોઈ જગ્યાએ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન આ તત્વો વિશે આપણને માહિતી મળે. પણ કેટલાક તત્વો એવા હતા જે નિષ્ક્રિય હતા, એટલે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં સીધા ક્યાંય ભાગ લેતા ન હોય એટલે તરત જ ખ્યાલ ન આવે. આવા નિષ્ક્રિય તત્વોનો જે સમૂહ મળ્યો એ સીધો જ આ કોષ્ટકની હારે જોડી શકાયો. મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક જે છે એની પાછળ છેડે આખો જે છેલ્લો સમૂહ છે, જેને આપણે શૂન્ય સમૂહ કહીએ છીએ, એવા તત્વોના સમૂહને
સીધો ત્યાં ગોઠવી શકાયો. એમણે મેન્ડેલિફના આવર્ત નિયમનું પાલન કર્યું. પરમાણ્વીય દળનો ચડતો ક્રમ પણ જળવાણો અને નિષ્ક્રિય સમૂહ હોવાથી બધાના ગુણધર્મો પણ એક સરખા હતા. એટલે કોલમ અને હરોળ એટલે કે સમૂહ અને આવર્ત એમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ ગયો. તો આ એની ઉપલબ્ધિઓ હતી. માટે મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક વધુ સ્વીકાર્ય બન્યું. આમ છતાં આ મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની પણ કેટલીક લિમિટેશન હતી, મર્યાદાઓ હતી. અને યાદ રાખજો, દરેક સંશોધન થાય ને એનું કારણ એ જ હોય કે અગાઉ થયેલા સંશોધનમાં કેટલીક લિમિટેશન હોય. એમાં એ લિમિટેશન એટલે એની નબળાઈ નથી, પરંતુ એ વખતે જે કંઈ પણ સંશોધન થયું હોય એને ધ્યાનમાં રાખીને વૈજ્ઞાનિકોએ પોતાના સિદ્ધાંતો આપ્યા હોય. વિકાસ થતો જાય એમ નવા નવા સંશોધનો થતા જાય એટલે એ સિદ્ધાંતોમાં ફેરફાર આવતા જાય. તો એમ મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક છે એની આપણે અત્યારે મર્યાદાઓ ભણીએ છીએ, પણ એમાં મેન્ડેલિફની નબળાઈ નથી. એ વખતે જે કંઈ પણ અવેલેબલ હતા એ બધા જ તત્વોને મેન્ડેલિફ કોષ્ટકમાં ગોઠવી શક્યા હતા. એમાં ક્યાંય ભૂલ નથી થઈ. ઉપરાંત નવા તત્વોની ગોઠવણી માટે એણે રિક્ત સ્થાન પણ રાખ્યું હતું, ખાલી જગ્યા પણ રાખી હતી, અને એ પણ એની આગાહી પણ કરેલી હતી. અને આવી આગાહીઓ ભવિષ્યમાં સાચી પણ બની હતી. એટલે એ લિમિટેશન નથી. પણ ત્યાર પછી જેમ જેમ વિકાસ થાય એમ નવા નવા સંશોધનો થયા એટલે મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાંથી વધુ સુધારાત્મક એવું આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક શોધાયું. અને એ એટલા માટે શોધવું પડ્યું કે મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં પણ કેટલીક લિમિટેશન હતી, મર્યાદાઓ હતી. શું મર્યાદા હતી? તો કે હાઇડ્રોજનને યોગ્ય સ્થાન આપી શકાયું નથી. હાઇડ્રોજનને કયા સ્થાને મૂકવું એ મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં ખાસ મૂકી શકાયું નહીં. શું કામ? તો કે હાઇડ્રોજન એ ધાતુ નહોતા, છતાં પણ આલ્કલી ધાતુ જેવા એ ગુણધર્મો ધરાવતું હતું. પોતે દ્વિપરમાણવીય હતું, એટલે દ્વિપરમાણવીય અણુના સ્થાને પણ એને મૂકી શકાય. એટલે હાઇડ્રોજનનું ચોક્કસ સ્થાન નક્કી કરી શક્યા નહોતા. આલ્કલી ધાતુની આપણે જો વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજન સંયોજનો છે એ બને તો HCl, H2O, H2S, આ બધા જ સંયોજનો તમે જુઓ તો એમાં હાઇડ્રોજન દ્વિપરમાણવીય છે. આલ્કલી ધાતુની વાત કરીએ તો એ પણ NaCl, Na2S, Na2O એટલે કે સોડિયમ ઓક્સાઇડ, સોડિયમ સલ્ફાઇડ, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, આ આલ્કલી ધાતુના સંયોજનો છે. આવા જ હાઇડ્રોજનના પણ સંયોજનો મળે, હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડ, હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ, આમ સમાન ગુણધર્મો મળે છે. તો હેલોજન તત્વ સાથે આલ્કલી ધાતુ પ્રક્રિયા કરે છે અને હાઇડ્રોજન પણ પ્રક્રિયા કરે છે. એવી જ રીતે આલ્કલી ધાતુ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય છે અને એના ઓક્સાઇડ બનાવે છે, જે હાઇડ્રોજનમાં પણ જોવા મળે છે. સલ્ફર સાથે પણ આલ્કલી ધાતુ સંયોજાઈને એના સલ્ફાઇડ બનાવે છે, જે પણ આપણને હાઇડ્રોજનમાં જોવા મળે છે. આમ હેલોજન તત્વની વાત કરીએ, ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન, તો એ હેલોજન તત્વ છે, આ ચાર છે, એની સાથે હાઇડ્રોજન પ્રક્રિયા કરે છે અને અલગ અલગ પ્રકારના હેલાઇડ સંયોજનો બનાવે છે. દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન ફ્લોરાઇડ, હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ, હાઇડ્રોજન બ્રોમાઇડ અને હાઇડ્રોજન આયોડાઇડ. એટલું જ નહીં, હાઇડ્રોજન પોતે દ્વિપરમાણવીય અણુ તરીકે પણ રહી શકે છે, એટલે એ અધાતુના ગુણધર્મો છે. દાખલા તરીકે H2, તો અહીંયા જે તમને બે દેખાય છે એ હાઇડ્રોજન પોતાની સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવીને દ્વિપરમાણવીય અણુ તરીકે પણ રહી શકે છે, જે ગુણધર્મો આલ્કલી જેવા નથી. આ ગુણધર્મો કોના જેવા? તો કે હેલોજન જેવા છે. તો આમ હાઇડ્રોજન બંને પ્રકારના ગુણધર્મો ધરાવે છે. આલ્કલી ધાતુ જેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા હમણાં જ કે અહીંયા હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ બનાવે સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે. એનો મતલબ એને સોડિયમની સાથે રાખવું જોઈએ, એટલે કે આલ્કલી ધાતુના સમૂહ સાથે રાખવું જોઈએ. બીજી બાજુ જોવા મળે છે કે જેમ ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન દ્વિપરમાણવીય અણુ છે, એવી જ રીતે હાઇડ્રોજન પણ દ્વિપરમાણવીય અણુ છે. તો એનો મતલબ એને હેલોજન સાથે રાખવું જોઈએ. એટલે આમ મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં એ નક્કી ન કરી શકાયું કે હાઇડ્રોજનને ક્યાં રાખવું.
આ મર્યાદા 2 માર્કમાં ખાસ પૂછાય છે. મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં હાઇડ્રોજનનું સ્થાન નક્કી ન કરી શકાયું, સમજાવો. તો ખાસ તમે એ સમજાવવા માટે બંને બાબતને ધ્યાનમાં રાખી શકો કે હાઇડ્રોજન છે એ આલ્કલી ધાતુ જેવા ગુણધર્મો ધરાવતું હતું. જેમ આલ્કલી ધાતુ હેલોજન તત્વ સાથે હેલાઇડ બનાવે છે, ઓક્સિજન સાથે ઓક્સાઇડ બનાવે છે અને સલ્ફર સાથે સલ્ફાઇડ બનાવે છે, તેવી જ રીતે હાઇડ્રોજન પણ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાઈ હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડ બનાવે છે, સલ્ફર સાથે સંયોજાઈ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ બનાવે છે, હેલોજન તત્વ સાથે સંયોજાઈ અને તેના હેલાઇડ બનાવે છે. અહીંયા એક જ હેલાઇડનું ઉદાહરણ આપ્યું છે, હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ. પણ હાઇડ્રોજન બ્રોમાઇડ, હાઇડ્રોજન આયોડાઇડ અને હાઇડ્રોજન ફ્લોરાઇડ આવા તત્વો આપણને જોવા મળે છે. જ્યારે બીજી બાજુ હેલોજન તત્વો જે રીતે દ્વિપરમાણવીય અણુ છે, ક્લોરીન, ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડિન, F2Cl2 Br2 અને I2, એની જેમ હાઇડ્રોજન પણ દ્વિપરમાણવીય અણુ છે, એમાં પણ H2 જોવા મળે છે. આમ બંને પ્રકારના ગુણધર્મો દર્શાવતું હોવાથી મેન્ડેલિફ છે એ હાઇડ્રોજનનું સ્થાન ચોક્કસ કરી શક્યા નથી. મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની બીજી મર્યાદા શું? તો તેમના આવર્ત કોષ્ટકમાં સમસ્થાનિકો એટલે કે એક જ પ્રકારનું તત્વ હોય જેના ગુણધર્મો, રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય પરંતુ એના પરમાણવીય દળ અલગ અલગ હોય, આવા તત્વોને સમસ્થાનિકો કહેવાય છે. તમે 8મા અને 9મા ધોરણની અંદર ભણ્યા હશો, હાઇડ્રોજનના સમસ્થાનિકો છે ડ્યુટેરિયમ અને ટ્રિટિયમ. અથવા તમે એવો શબ્દ પણ સાંભળ્યો હશે, ભારે હાઇડ્રોજન. તો આવા સમસ્થાનિકો છે એની ગોઠવણ છે ક્યાં થાય, કેવી રીતે થાય, એ મેન્ડેલિફ સમજાવ્યા શક્યા નથી. એટલે એની મર્યાદા છે, એની સામે પડકાર હતો. અને મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં જુઓ તો વચ્ચે વચ્ચે રિક્ત સ્થાન એકાદ બે જ જોવા મળે. હવે અહીંયા પરમાણવીય દળનો જે ચડતો ક્રમ છે એની વચ્ચે કોઈ ચોક્કસ માપ નથી. તમે કોષ્ટક છે જ ટેક્સ્ટબુકમાં જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે ચડતો ક્રમ ખરો, પણ નજીક નજીકના બે તત્વો વચ્ચે કેટલું પરમાણવીય દળ વધે છે એની વચ્ચે કોઈ ચોક્કસ નિયમ નથી. એના કારણે બને એવું કે વચ્ચે ખાલી સ્થાન હોય, એ સ્થાને એક તત્વ શોધાય, બે તત્વ શોધાય, ત્રણ તત્વ શોધાય, એ નક્કી કરી શકાતું નથી. એટલે કે આવર્ત કોષ્ટકમાં રહેલા રિક્ત સ્થાને, ખાલી સ્થાને કેટલા તત્વો શોધાશે, 1, 2, 3 એવું કોઈ અનુમાન કરી શકાતું નથી. કારણ શું? પરમાણવીય દળનો ક્રમ ચડતો છે પણ એની વચ્ચે કોઈ ચોક્કસ વધારો થાય છે એવું જોવા મળતું નથી. તો આમ આ લિમિટેશન ને કારણે ત્યાર પછીના વૈજ્ઞાનિકોએ સાથે મળી અને આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક છે એની રચના કરી. એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ભણીશું. અત્યારે આ વિડીયોની અંદર તમને આ બધી જ વિગતો સમજાઈ ગઈ હશે. બરાબર યાદ રાખજો. બધાય 2 માર્કના પ્રશ્નો છે. ન્યુલેન્ડના અષ્ટકના નિયમની મર્યાદાઓ, પછી મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક, મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની ઉપલબ્ધિઓ અને મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની મર્યાદાઓ. આશા રાખું છું આજના વિડીયોની અંદર આ 4 પ્રશ્નો તમે બરાબર સમજી ગયા હશો. તમને આ પ્રશ્નો આવડી પણ જશે. અને આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સૌનો આભાર. સૌને જય સ્વામિનારાયણ.